Every story matters. Only on Radio Nagarik 96.5. Hello everyone, yet another episode of Every Story Matters, and this is your voice, Presa. Well, I am really very excited today for today's episode. As a music lover, well, I couldn't think of anybody else right now but this particular person at this moment. Well, I will introduce him in a while, but before I do, I just want to tell you all that Nepal recently witnessed a shift of new wave in terms of music, and I think presumably it was 2012 we saw the new wave coming, and with that new wave we got this artist for us to celebrate and his soulful music. Well, let me introduce you with utmost pleasure, Sushant. Hi. Welcome. Hello. Thank you for being here. Thank you for having me, guys. Yeah, so Pratyush, as usual, my amazing host. Yes, I'm right here. How are we all today? Great, Right? I guess. Seeing you after a very long time. Yeah, we should really ask you, how have you been? I've been great. Really busy right now. Maybe the busiest I've ever been because of my classes and everything that's going on. अहिले नेपालमा चाहिँ अब धेरै कुरा भइराछ हैन अनि मेरो पढाइ सकाएर अब म यहाँ हुन्छ नि भिजन लिएर आएको छु कति कुराहरुको लागि सो अब त्यही इम्प्लिमेन्ट गर्दै We'll definitely talk about your study in a while, but I really wanted to ask you, and firstly, I really want to congratulate you for well, this new music video, Kelari. Thank you so much. It is so catchy and such a vibe it has got. You know, it's always playing in my mind. Nepali, especially त्यसको video पनि गीत पनि everything goes together, right? Hey, it's awesome, Something man. very It was creative. like the quickest project we've done Really? so How far. long? 2-3 days मै सक्यो के I heard so. Yeah. Like really 4 days. Yeah. How was the reception that you got? It's going well, I guess. हुन्छ नि राम्रै छ तर not हाम्रो यो मान्छेहरुले सुन्ने normal genre त हैन अलिकति डिफरेंट छ नेपालीको लागि चाहिँ नेपाली सङ्ग्सहरुको लागि चाहिँ सो अहिले यहाँ नेपालमा चलिरहेको कुराहरु चाहिँ अर्कै खाली छ तर त्यो चाहिँ अलि something different because I've always been experimental with my music. So नयाँ कुरा ट्राई गर्दै गइराको अब राम्रो लाग्यो भने म एकदम मोटिभेट भइराछु बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ नि Okay. मलाई चाहिँ I really wanted to talk a little bit more about this music किन भन्दाखेरि EDM genre हैन so Nepali music ma we have heard a lot of EDM music हैन dance music a bit Hindi ma pani we have seen the experiments done हैन तर नेपाली मा चाहिँ not much. Actually there are so many artists हैन यो जनरलाई गर्न खोजिरहेको यही कुराहरु हुन्छ नि एक्सपोज गर्न खोजिरहेको बट मान्छेहरुले अझै त्यो हुन्छ नि एक्सपोजर पाएको छैन जस्तो लाग्छ यो म्युजिकतिर यता चाहिँ म चाहिँ अब सिडनीमा बसेको पढिरहेको थिए अनि त्यसपछि एकदम धेरै कुरा चाहिँ मा चाहिँ एक्सपोज थिए जस्तो लाग्छ के यहाँ हेरेर चाहिँ किनकि यु नो द जनर people listen to yata is completely different from aligati late छ भनौं न yeah, definitely. That's true. Like bringing me to my point के मैले चाहिँ एउटा के सोध्न लाग्थे भन्दा because you said it's different हैन especially artist you are an artist अनि आर्टिस्टले चाहिँ आफ्नो इन्स्पिरेसन्सहरु चाहिँ डिफरेंट अरूहरु आर्टिस्टबाट लिन्छ नि त सो तपाईले चाहिँ आफ्नो आर्टिस्टिक उ चाहिँ बाहिरको मान्छेहरु बाहिरको सिंगर्स सङराइटर्स इन पर्टिकुलर कोबाट चाहिँ त्यस्तो स्टाइलहरु म यस्तो गर्न खोजे भन्थ्यो जस्तो लाग्छ सुरुमा चाहिँ मैले गीत आफैले बनाउँदाखेरि चाहिँ अब मेरो मेन जनर चाहिँ सिंगर सङराइटर हो हैन सो आफैले घरमै बसेर गीत सित अब त्यो लेखेर बिट्स एन्ड पिसेस अफ लाइक मेरो पुरानो गीतहरु कहाँ जाउँहरु यताउता त्यतिखेर चाहिँ अब दिमागमा मेरो एडसेन थियो हैन गॉड लेभल सबैको दिमागमा त्यतिखेर सो त्यही टाइपको म्युजिक बनाइराथे त्यसपछि म सिडनी गए एउटा त्यो फर्स्ट एल्बम निकालेपछि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यसपछि कति धेरै टाइपको म्युजिकहरु
नेपालमा हुँदाखेरि पनि सुन्थेँ तर त्यति धेरै सुन्थेन कि होइन अनि त्यहाँ गएर चाहिँ अब कति धेरै म्युजिक अब पार्टिजहरूमा गएर हुन्छ नि इन्जोय गर्नु मन लाग्ने अनि आफूले सुन्ने म्युजिक नै अलिकति डिफ्रेन्ट हुन थाल्यो कि त्यो जनरभन्दा एड सेरेनको जनरभन्दा होइन सो त्यही अनि नयाँ आफूले जे चाहिँ सुन्छ त्यही ट्राई गर्दै गइरहेको थिएँ म अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ नि आफै प्रड्युस पनि गर्न थालेँ पहिला चाहिँ यहाँ प्रड्युसर हुनुहुन्थ्यो राहुल प्रधान भन्ने उहाँसँग काम गरेको थिएँ मैले सुरुमा चाहिँ बिकज आई डिडन्ट नो वेयर टु स्टार्ट फ्रम होइन त्यतिखेर रुकी सिजनमा सो अनि त्यसपछि चाहिँ उता गएर आफै यसो प्रड्युस गर्न थालेँ सिक्न थालेँ अनि त्यसपछि हुन्छ नि एक्सपेरिमेन्ट गर्न थालेँ अनि त्यही हो मान्छेहरूले अब कति मैले सुनिरहेको चाहिँ हुन्थ्यो नेपालमा नि कति आर्टिस्टहरू छ इडिएम गर्ने अनि त्यसपछि आरएनबी गर्ने तर चलेको जनर होइन नि त यहाँ अहिले चाहिँ मलाई लागेसम्म चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ म्युजिक भन्दा पनि अब मैले पढिरहेको पनि त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू छ म्युजिक भन्दा पनि पोएट्री चाहिँ अलिकति पोएट्रीलाई चाहिँ मान्छेहरूले राम्रो लिन्छ जस्तो लाग्छ कि यहाँ किन मेरै आफ्नै गीतहरू पनि मायामाहरू पनि मोर अफ पोएट्री हो जस्तो लाग्छ कि म्युजिक भन्दा पनि म्युजिक चाहिँ अब लिरिक्स र अनि बाजाहरू सिङ्क भएपछि हुन्छ नि एउटा जे आउँछ नि त्यो चाहिँ मेन म्युजिक हो जस्तो लाग्छ कि जस्तो अब आरएनबी हिपहप भनेको त छुट्टै कुरा नै भयो त्यो बिट्सहरूमा त्यो लिरिकल दिने होइन इडिएममा चाहिँ त्यो हुन्छ नि मेन म्युजिक मलाई यस्तो खुलेको जस्तो लाग्छ कि खेलाडीबाट चाहिँ हुन्छ नि ल जे मैले बनाउन सुन्न खोजिरहेको थिएँ आफ्नोमा पहिल्यैदेखि खासैमा मैले पहिल्यैदेखि त्यस्तो म्युजिक बनाउन खोजिरहेको थिएँ तर अब आफूलाई प्रड्युस गर्न आउँथेन अनि अब त्यही सिकि पनि रहेको छु अहिले चाहिँ तर अब हुन्छ नि यहाँ आएर मैले अब कतिजना प्रड्युसर्सहरू अनि त्यसपछि आर्टिस्ट नै हो उनीहरू पनि अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो इडिएम म्युजिक बनाइरहेको सुने अनि उनीहरूसँग कुरा भयो मेरो गीत पनि रिमिक्स गरेको थियो त्यो भाइले जसले चाहिँ खेलाडी प्रड्युस गर्यो सो अनि उसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ल हुन्छ नि उनीहरू सानै एजमा उनी खेलाडी बनाएको प्रड्युसर जस्ट 18 हो क्या 18 इयर्स ओल्ड हिज नेम इज उत्सव अनि सुपर ट्यालेन्टेड गाई या सुपर ट्यालेन्टेड गाई होइन अनि त्यो हुन्छ नि मलाई चाहिँ अब उनीहरूबाट पनि क्या मोटिभेट हुन्छु क्या म अनि ल त्यस्तो पहिल्यैदेखि उनीहरूले गरिरहेको छ तर अब मान्छेहरूले सुनिरहेको चाहिँ छैन अझै पनि तर देयर इज मोर टु म्युजिक देन जस्ट त्यो हुन्छ नि अक्युस्टिक अनि त्यसपछि लिरिकलमा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ Yeah, well, help me understand. Like you said, इडियममा इन्ट्रेस्ट भएको सुन्न मन लाग्ने मान्छेहरू त थुप्रै छ होइन तर हाम्रो ल्याङ्ग्वेजले पनि अलिकता प्रब्लम बनाइदिएको हो कि टु यु नो मिक्स इट अप विथ इडियम बिट्स एन्ड अल ल्याङ्ग्वेजले होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनकि अब मान्छे अब हामीले युजली अब मैले चाहिँ कुनै म्युजिक सुने भने मलाई इङ्ग्लिसमै लेख्नु मन लाग्छ सुरुमा होइन तर किनकि अब त्यही सुनिरहेको भएर हो कि अनि नेपाली हाल्दाखेरि अलिकति त्यो नमिलेको हो कि जस्तो पनि त्यस्तो पनि भइरहेको हुन्छ तर त्यो मिलाएर गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो राइट सेट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ नि त्यो सिलेबल्सहरूको कहाँ के राख्ने भनेर सो त्यो खेलाडीमा चाहिँ मलाई पर्सनली एज अ लिसनर मलाई चाहिँ त्यो पर्फेक्टली ब्लेन्ड भएको जस्तो लाग्छ होइन बट टु आस्क यु आर यु रियली सेटिस्फाइड सुपर सेटिस्फाइड प्रोबेबली म सबसे सेटिस्फाइड भएको गीत नै यही होला रियली त्यो मार्केटमा चल्छ चल्दैन आई डोन्ट केयर होइन तर आफू पर्सनल सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ हुन्छ नि फुलेस्टमा छ कि त्यो गीतको लागि चाहिँ सो हेज इट लाइक आमालाई पनि पछाडि छोडिदियो यसको पर्सनल सेटिस्फ्याक्सनले आमा फेरि छुट्टै ठाउँमा छ होइन आमा मैले अब कुनै बेला गाएँ भने पनि अब मम अगाडि हुनुहुन्छ मलाई रुन मन लाग्छ कि त्यो गाउँदा गाउँदै कि फिल्समा छिरेर के त्यो हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट भाइबको भयो त्यो चाहिँ अब कम्पेयर गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई बट देन अब अरू चाहिँ अब हुन्छ नि पप म्युजिक अनि आरएनबी यताउता चाहिँ अब त्यो छुट्टै यो त सक्सेस इन रिसेन्ट इयर्स लेट्स रिवाइन्ड द क्लक लेट्स टेक इट अल द वे ब्याक टु स्टार्ट हाउ डिड सुशान्त केसी ह्यापन Well, it started off with me just playing around with my guitar, at home. अनि त्यसपछि ममहरूले नै मम ड्याडले नै हुन्छ नि कर गरेर ब्रो रेकर्ड गर्न जा ब्रो त होइन छोरा रेकर्ड गर्न जा भनेर होइन अनि ल ठिक छ भनेर I was wondering like that sort of casual ब्रो त होइन तर जस अनि रेकर्ड गरेँ मैले कतिवटा गीतहरू अनि लास्टमा चाहिँ कति 7-8 वटा गीत रेकर्ड गरिसकेपछि चाहिँ एउटा गीत चाहिँ ल
tribute to my mom भनेर because it's because of her everything happened हैन अनि मैले रेकर्ड गर्न गएँ नत्र त घरमै बसेर बजाइरहेको हुन्थे सो त्यो गीत अनि ल लेख्छु भनेर अनि ठ्याक्कै प्रोड्युसरसँग बसेर आएको थिएँ गीतहरू सुनेर के बन्यो भनेर अनि ल एउटा गीत चाहिँ बनाउनु पर्छ कि जस्तो लागेर अनि त्यसपछि एकदम क्विक सक्यो कि त्यो त्यो हुन्छ नि त्यतिखेर अब टिनेजको बेला अनि अब कति कुराहरू नमिल्ने हुन्छ नि त ड्याड ममसँग रिस उठाइरहेको हुन्छ अनि हामीले रियलाइज गरेर आएको पनि हुँदैन सो अनि त्यो कुराहरू चाहिँ अब सिधै मैले गीतमा पोख्थेँ कि सो अनि त्यहाँबाट सुरु भयो अनि अब मान्छेहरूले मन पराइदिनु भयो त्यो गीत अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अरू गीतहरू पनि अब त्योभन्दा अगाडि मैले अब कति लेखिसकेको थिएँ कि तर छुट्टा छुट्टै त्यो हुन्छ नि एउटा होल गीत कम्प्लिट गरेर ल अर्कोमा लाग्ने चाहिँ अब मेरो प्रोसेस चाहिँ त्यस्तो छैन कहिले अब हुन्छ नि एक दुई लाइन लेखेर छोड्छु तर अब कुनै बेला त्यो हुन्छ नि मेन चाहिँ मेलोडी हो मेरो लागि त्यो ना 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 आयो भने अनि त्यसमा लिरिक भर्छु कि मैले सो त्यो क्याची ट्युनहरू हुन्छ नि अनि मेन चाहिँ मलाई लागेसम्म चाहिँ म्युजिकमा चाहिँ त्यही कुरा मेलोडीले चाहिँ अट्र्याक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ कि मान्छेहरूलाई सो इट्स अबाउट द लिरिक्स एज वेल बट त्यो हुन्छ नि मेन ल मान्छेहरू हजुरलाई जसरी त्यो लाइनहरू याद भइरहेछ खेलाडीको होइन त्यो चाहिँ अब मेलोडी ना 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 भयो अरे अनि त्यसमा चाहिँ खेलाडी थपेँ क्या मैले Interesting you said that because we had another singer here Piru Rana होइन she said her songwriting process was म पहिला टाइटल डिसाइड गर्छु एन्ड देन आई स्टार्ट राइटिङ भन्नु एन्ड सम सर्ट अफ सिमिल्यारिटी जस्तो लाग्यो राइट आई थिङ्क इट्स डिफरेन्ट विथ different people. Different way. I think it's very individual to each artist. I know how they envision their song to be. किनकि मेरो लागि चाहिँ कहिले पनि टाइटल आउँदैन के म त युट्युबमा हाल्ने बेलासम्म पनि टाइटल सोधिरहेको हुन्छु अमर के हो टाइटल भनेर पनि भइरहेको हुन्छ के हुन्छ नि मलाई चाहिँ त्यो भन्दा नि अब के लेखियो होइन अनि त्यसमा चाहिँ अब के चाहिँ टाइटल एउटा टाइटल भनेको चाहिँ एकदम सानो कुरा हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई I think it's the song, it's the whole package, like you said, the melody, because we still remember Purano songs or melody आउने बित्तिकै we remember the song नि हैन so I think that's a catch. त्यसमाथि अब नेपाली चाहिँ नेपाली लिरिक्स चाहिँ अब मेलोडीमा वर्ड्सहरू अलिकति अप्ठ्यारो छ क्या हाल्नलाई राम्रो सुन्न हुनलाई एक्ज्याक्टली माय पोइन्ट किनकि कतिवटा गीतहरूमा यसो सुन्यो भने कस्तो नमिला जस्तो हुन्छ नि त त्यही भएर नै नचल्ने हो टाइपको हुन्छ के हाम्रो ल्याङ्ग्वेज अलिकता डाइनामिक छ भन्न मिल्दैन है अलिकता त्यसमा त्यही भएर वर्कआउट गर्नु त्यो नलेज हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ एन्ड आई थिङ्क लाइक यु बिङ आउट देयर एन्ड गेटिङ अल दोज एक्सपोजर हेज रियली हेल्प्ड जस्तो लाग्छ द्याट्स हाउ वी सी होइन बट आई वान्ट टु आस्क यु डिड यु अलवेज नो द्याट यु वान्टेड टु डु दिस did you always know that you wanted to be a singer? Why did you first the guitar किन मन लाग्यो? गिटार चाहिँ म बच्चैदेखि हुन्छ नि म्युजिक क्लासेसमा नि टप गरिरहेको होइन गाउन मन लाग्ने गीतहरू एकदम सुन्ने पहिला अब नेपाली गीतहरू पनि कति सुन्ने अनि त्यसपछि रेडियोमा बज्यो भने पनि ड्याड ममलाई रिपिट भन्ने तर हुन्थेन नि त रेडियोमा त होइन त्यस्तो भन्थे रे मैले बच्चा बेलामा सो त्यो मेलोडीहरू कति त्यो ट्युनहरू चाहिँ अब मलाई दिमागमा रहिरहन्थ्यो क्या सो त्यो कुराहरू चाहिँ अनि फेरि सुन्न मन लाग्ने त्यस्तो भइरहन्थ्यो अनि गिटार एउटा पोइन्टमा आएर मैले अब गिटार किनाउन लगाएँ त्यसपछि गिटार How old were you when you had your first guitar? I don't remember. I was very small. एउटा सानो गिटार चाहिँ बच्चामै नै किनेको हो तर त्यतिखेर अब यत्तिकैको लागि तर You must be jamming in your room मै हैन आफ्नो भोइस रेकर्ड गरेर सुन्दाखेरि मन पर्थ्यो because मलाई कहिले पनि मन परेन कि हैन म पनि गिटार बजाए I didn't turn out to be as great as him obviously तर भोइस रेकर्ड गरेर सुन्दा मन पर्थ्यो I'm trying to determine if you're different or not मैले चाहिँ कहिले पनि त्यसरी सुरुतिर चाहिँ कहिले पनि रेकर्ड गरेर आफूले ल भनेर चाहिँ गरेको याद छैन के हुन्छ नि कभर गीतहरू गाउँथे सुनाउँथे तर रेकर्ड गरेर आफूले सुन्ने चाहिँ त्यो दिमागमै थिएन क्या मेरो एकदम हबी थियो मेरो होइन खालि अब त्यो करियर त यताउता त सोचेको पनि थिएन होइन सो ए लेभल सकाइसकेपछि चाहिँ मैले अब आफै लेख्नुपर्छ कि जस्तो लागेर यसै त्यो यत्तिकै रमाइलोको लागि लेखेँ रमाइलोको लागि नै युट्युबमा हालेँ त्यतिखेर फेरि युट्युबमा मान्छेहरूले गीत सुन्ने मेन प्लेटफर्म पनि युट्युब थिएन त्यतिखेर अनि त्यसपछि रहरको लागि हुन्छ नि ल गीत बनाएँ मैले हालिदिन्छु केही छैन भनेर अनि त्यसपछि पढ्न गएँ म बिजनेस पढ्न गएँ अनि this was you went to Australia yeah
सो दिस इज आफ्टर आई रिलिज अल दोज आमा एन्ड यताउता गीतहरू त्यसपछि चाहिँ सिडनी गएर अनि त्यसपछि बिचमा एउटा मैले मायामा भन्ने गीत लेखेँ अनि त्यतिखेर अनि त्यो लेखिसकेपछि अनि जतिखेर पनि हुन्छ नि अब घरमा पनि साथीहरू एकदम आइ एम भेरी ग्रेटफुल टु माई फ्रेन्ड्स होइन किनकि उनीहरूले चाहिँ जहिले सपोर्ट गर्ने के अब म किचनमा गएर केही खानासाना बनाउन हेल्प गर्नु भने त गीत बनाउँछ भन्दिनँ होइन त्यस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ नि त उता होइन किनकि सबले आफ्नो गरिरहेको हुन्छ काम गरिरहेको हुन्छ सो उनीहरू चाहिँ अब बच्चैदेखि मसँग बुढालगण्डमा पढेको हुनाले उनीहरू चाहिँ एकदम सपोर्टिभ अहिलेसम्म पनि हुन्छ नि सो त्यही भएर नि साथी गीत निस्केको होइन सो अनि त्यो हुँदै गयो अनि मायामा लेखेर चाहिँ म नेपाल आएँ रेकर्ड गऱ्यो अनि सुरुमा चाहिँ अब त्यतिखेर पनि मान्छेहरूले सुनिराख्नु भएको थिएन म्युजिक खालि आमा भन्ने गीत चाहिँ कता कता सुने जस्तो हुन्थ्यो अनि त्यो गीत पनि मायामा पनि अड्किरहेको थियो भनेको 200K जति भ्युज थियो अनि त्यतिमै गइरहेको थियो तर बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ मान्छेहरूले सुन्न थालेछन् मन पराउन थालेछन् अनि त्यसपछि हुन्छ नि त्यो भ्युजहरू बढ्दै गयो म पनि मोटिभेट हुँदै गएँ अनि ल अर्को बनाइदिउँ भनेर भयो अर्को बनाएर फाल्यो त्यसपछि त्यो पनि राम्रो हुँदै गयो अनि सो त्यहाँबाट चाहिँ हुन्छ नि So, by what you are sharing with us, I am assuming that you're not from a musical family background. No, not at all. Super supportive parents. Yeah. I know. So, were they the first ones to know that you have a really good voice, that he could be a singer, to envision garna sakne? Were they the first ones? Actually, no. My music teacher, Brian Gandama, he was the first one to notice like this guy can sing भनेर अनि त्यतिखेर I was in grade 6 or 7 अनि he wanted me to record a song के यही स्कुलबाटै अलि चिल्ड्रेन के भन्छ त्यसलाई बाल दिवस हैन नो नो त्यो चिल्ड्रेनहरुको पोएम्सहरु सङ्ग्सहरु हुन्छ सङ्ग्सहरु नै त्यो अलिकति त्यो आई गेट व्हाट यु ट्राइङ टु से राइम्सहरु टाइपको हो त्यस्तो रेकर्ड गर्न लाग्नु भयो अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अब त्यसको लागि अब स्टुडियो टाइम यताउताको लागि अनि ड्याड ममले पे गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ ल गाउँदो रहेछ यसले टाइपको भएछ ड्याड ममलाई पनि अनि त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भयो सो म्युजिक टिचर हाम्रो दिल्ली चापागे भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ हुन्छ नि मलाई बाटो देखाइदिनु भएको सुरुमा इनिसियल बट त्यति बेला पनि लागेको थियो द्याट ओ आई क्यान सिङ भने जस्तो लागेको थियो राम्रै गाउँछु जस्तो चाहिँ थियो होइन मलाई तर अब आफैले लेखेर गाउन सक्छु हुन्छ नि अब त्यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ कहिले सोचेको थिएन So gradually when you got all these accolades and compliments, YouTube, I think YouTube as a free platform ले पनि help गर्यो होला हैन कतिपय ways मा अनि त्यसमा त्यो views हरुले I think did that constantly motivate you to just climb up the ladder? Yeah, it did. त्यही अब अरु कुनै वे नै थिएन हामीले आफ्नो त्यो हुन्छ नि क्रिएटिभिटी देखाउने युट्युबमा हाल्दियो अनि त्यहाँ अब ठ्याक्कै अब यो टाइमले पनि हुन्छ नि एकदमै किनकि त्योभन्दा पहिला त थिँदै थिएन अनि अब मभन्दा अगाडि स्वप्न नितेश दाइहरूले गर्दा पनि यो ठुलो भएको जस्तो लाग्छ क्या मलाई धेरै सपोर्ट भएको जस्तो लाग्छ उनीहरूले म्युजिक निकालिरहेको थियो गिग्सहरू गर्नु भइरहेको थियो अनि त्यसपछि जो सुनाइराख्नु भएको थियो न्यू म्युजिक चाहिँ इन अ वे उहाँहरूले एउटा ट्रेल ब्लेज गरिदिएको भएर पनि अपकमिङ जेनेरेसनहरूलाई सजिलो भयो Right. But constantly, whenever you come on YouTube, you're always on like trending. They're trending my hashtag, this number trending, hashtag. Sometimes you go up to the number 1 na pani, you know? So how does that feel like? Afno naam dekhdakheri, like how cool must that be? Yeah. And is it, my another question is it like compulsory to be on number 1 trending as an artist? It's not. किनकि सुरुमा त मैले अब गीत हाल्दाखेरि भ्युजहरु आउँदाखेरि पनि ट्रेन्डिङमा जान्थेन हैन कुन मुस्कुराएको टाइमदेखि चाहिँ ट्रेन्डिङमा जान थालेको अनि त्यतिखेर त अब खै मलाई कहिले पनि त्यो हुन्छ नि ल एउटा वेमा त भयो होला मलाई रमाइलो लाग्यो होला ल ट्रेन्डिङ छिर्यो है भनेर त्यसपछि एउटा गीत गइसकेपछि
पछिको गीतहरूको चाहिँ खासै त्यो हुन्छ But I think your manager must disagree on that. But bringing me to this point, like Presa सोधे के लाइनमा हो, I often ask कि at one point mentally after bringing such great hits, after producing such good works, एउटा आर्टिस्टको नाम, सिङ्गर सङ्गराइटरको नामले पनि त्यो गीत चल्ने हुँदो रहेछ त? लाइक गीत त ठिकै छ, गीत तपाईँले लेख्नुभयो, गीत might be popular because a lot of thought process goes into writing a song, no doubt about that. तर कहिले सुशान्त केसीले नै गीत चलाइदिने त्यस्तो पनि हुन्छ? मलाई लागेसम्म चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ. You have to put in effort, right? हुँदैन जस्तो लाग्छ किनकि कति गीतहरू पनि छन् नि त मेरो अब राम्ररी अब मान्छेहरूले सुनेको छैन नि त कति गीतहरू पनि. तर हुन्छ नि अब म्युजिक चाहिँ पर्सनल कुराहरूले पनि एफेक्ट गर्छ तर एट द एन्ड अफ द डे अडियन्सको लागि पनि हो नि त. सो अडियन्स पनि इन्क्लुड हुन्छ क्या त्यो किन चाहिँ मैले म्युजिक बनाउँछुको क्वेसनमा के. सो मार्केट हेरेर पनि हुन्छ, त्यो अडियन्स हेरेर पनि हुन्छ, उनीहरूलाई अब के मनपर्छ के मन पर्दैन अनि कस्तो म्युजिक चाहिँ सबले सुनिरहेछ, कस्तो म्युजिक चाहिँ थाहै छैन मान्छेहरूलाई, त्योले गर्दा पनि हुन्छ. एकदम he said a very important point. He said अडियन्सलाई ल्याउनु भनेर भन्नु, अडियन्स इन्गेजमेन्टको फ्याक्टर. अडियन्स इन्गेजमेन्ट फ्याक्टर चाहिँ नट जस्ट तपाईँले सङ राइटिङमा बट पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि. सो टक टु मी अबाउट द डिफरेन्सेस, द डिस्क्रिपेन्सिज बिट्विन तपाईँले त अस्ट्रेलियामा पनि कन्सर्ट एटेन्ड गर्नु, लट अफ आर्टिस्ट कम इन. हामीले त कोल्ड प्लेको सङ कन्सर्टको बारेमा त वी हर्ड अ लट अबाउट इट. कन्सर्ट भन्दा द लाइटिङ, द वर्क इज सो फ्याबुलस भन्नुहुन्छ. सो त्यो कुरा यहाँ ल्याउनुको लागि लजिस्टिकली पनि प्रब्लम हुन्छ होला है. मतलब अभियसली युड वान्ट टु ब्रिङ द्याट काइन्ड अफ थिङ इन्टु हियर, तर यहाँ ग्राउन्ड पनि नहोला. सो लजिस्टिकली चाहिँ तपाईँको पर्फर्मेन्समा पनि डु यु ट्राई टु इन्कर्पोरेट अल अफ दोज एस्पेक्ट्स? आई डु बट इट्स प्रिटी डिफिकल्ट राइट नाउ यता चाहिँ. किनकि फर्स्ट अफ अल अब हामीले गर्न खोजेर पनि अब आर्टिस्टले नै सबै सो ल मै गर्छु भनेर हुँदैन. अर्गनाइजर्सहरू हुन्छ अनि उहाँहरूले नै सबै कुरा बुझेको हुनुपर्छ, बुझाउन गाह्रो छ. अब कतिजनालाई चाहिँ इजिली बुझ्ने हुनुहुन्छ अनि हुन्छ पनि त्यस्तो सोहरू, तर त्यो लेभलको गर्नलाई चाहिँ अब के भन्ने इकोनोमिक्स भन्ने कि I think the finances, होइन? It's quite it's hard to अहिलेको सिनमा चाहिँ सिङ्गल आर्टिस्टले नै त्यो डिमान्ड गर्नु अथवा उसले नै क्रिएट गर्नु अलिक गाह्रो नै हुन्छ होला. कल्चरले गर्दा पनि हो, अलिकति कन्जर्भेटिभ कल्चर पनि छ यहाँ. हुन्छ नि अब मान्छेहरूले म्युजिक घरमा सुन्ने, अब सुत्नुभन्दा अगाडि सुन्ने, अनि त्यसपछि ड्राइभमा सुन्ने, अनि त्यसपछि एकदम कम छ कि म्युजिक इन्जोय गर्ने वे चाहिँ यहाँ. किनकि बाहिर त अब फेस्टिभलहरू हुन्छ, त्यो हुन्छ नि. यहाँ चाहिँ अब मान्छेहरूले आफ्नो हुन्छ नि रमाइलोको लागि सुन्ने चाहिँ बढी छ, नाच्दै हल्ला गर्दै सुन्ने चाहिँ कम छ नि त. सो अनि इनफ्याक्ट लाइक मैले मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ होइन, मैले मान्छेहरूले त्यति प्लेलिस्ट बनाएको पनि देख्दिनँ के. जस्तै पर्सनली अडियन्सेसहरूले हुन्छ नि अब एउटा सर्ट अफ प्लेलिस्टमा आउँछ, उसले भने जस्तै बिहान बेलुका दिउँसो वाट डु आई वान्ट टु लिसन टु भन्ने. सो त्यो कल्चर नेपालमा त्यस्तो छैन क्या अझै पनि. इफ आई लाइक अ सङ होइन, लाइक आई विल टेल यु अ भेरी funny thing, होइन? If I like a song, if I enjoy it, म probably घर बस्दा सुन्छु, त वर्क प्लेसमा सुन्छु, म क्लब जाँदाखेरि पनि डिजेलाई पनि त्यही गीत बजाइदिनु न भनिरहेको हुन्छु कि. So that one or two songs that we listen to everywhere sticks with you. Yes, sticks with you, and then we don't have that sort of हुन्छ नि के भन्ने त्यसलाई छुट्याएर राख्दैनौँ कि हामी एउटा. There are more ways to enjoy music. Yeah, right. Right. So while we were talking about this, while you were saying like how you incorporate like audiences in your music, I wanted to ask you that what's your creative process like for a song? Because I think like you said, अब यो खेलाडी भन्ने गाना चाहिँ अब 3-4 दिनमै बन्यो हैन. जस्तै सधैँ त्यस्तो नहोला हैन. कुनै songs might take some time, but what's the process like? How do you go through that process? So it's very random. Depends on the genre of music I'm making, हैन. जस्तो अब singer songwriter acoustic music बनाइरहेछ भने चाहिँ it starts with
मी बिङ विथ माई गिटार अनि त्यसपछि अब मेरो लागि चाहिँ हुन्छ नि बजाइराख्यो अनि केही मेलोडी आयो भने ल लेट्स गो विथ दिस भनेर अनि त्यसपछि लिरिक्स थप्ने खालको होइन अनि अब कुनै कर्ड्सहरू बजाइरहेछ भने अनि त्यसपछि ना 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 आयो भने अनि त्यसपछि ल यो चाहिँ अलिकति राम्रो आफूलाई जे राइट फिल हुन्छ नि सो त्यसमा चाहिँ लिरिक्स पढ्छु मैले आजदेखि मलाई खालको भएन अनि त्यसपछि सो त्यो वेमा गरेर हुन्छु त्यो जनर चाहिँ अरू आरएनबी अनि त्यसपछि यो इडिएम जनर चाहिँ अब प्रड्युसर्सहरू हुनुहुन्छ एकदम ट्यालेन्टेड यहाँ अनि उनीहरूले चाहिँ अब मलाई बिट्स अनि त्यसपछि म्युजिक पठाइरहेको हुन्छ अनि मैले चाहिँ हुन्छ नि राम्रो कुनै लाग्यो भने ल लेख्छु भनेर अनि त्यही बिट सुन्दै बिटमा चाहिँ अनि लिरिक्स लेख्छु कि सो त्यो जनरको लागि चाहिँ त्यस्तो छ खेलाडी पनि त्यही हो अब उत्सवले मलाई पठाएको थियो त्यो ट्र्याक अनि त्यसपछि म खासमा पोखरा गएको थिएँ रिसेन्टली अनि त्यहाँ गएर त्यो गीत अनि त्यसपछि सारङ्गी पनि लेखेर भ्याउँछु भनेर भनेको थिएँ सारङ्गी चाहिँ जे होस् मैले अलिकति लेखेको छु कि सारङ्गी भन्ने गीत जुन चाहिँ चलिरहेछ भनौँ निक्लिँदै ननिक्लेको गीत होइन अनि जस त्यो पोखरामा गएर लेख्छु भने लेखेन धेरै रमाइलो मात्र भयो त्यहाँ हुन्छ नि अब मलाई चाहिँ लेख्नलाई अलिकति अलोन टाइम चाहिने खालको पोखरा त त्यही त गयो भने 1 हप्ता 2 हप्ता नै बसेर आउनुपर्ने रहेछ कि त्यो माइन्डसेटले लेख्ने गयो भने चाहिँ तर अब म चाहिँ 2-3 दिन बसेर फर्केँ अनि फर्किनासाथ अब मलाई चाहिँ भ्यालेन्टाइन्स डेमा निकाल्नु मन थियो कि गीत सो उत्सवले पठाएको ट्र्याक थियो अनि म ठ्याक्कै 12 फेब्रुअरीमा ठ्याक्कै लन्च खाएर सुनिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि निस्किन थालेँ कि लिरिकहरू मेलोडीहरू ल ठिक छ भनेर अनि त्यसपछि लेखेँ अनि अमर मेरो म्यानेजरलाई कल गरेँ अनि ब्रो यो गीत सक्यो रेकर्ड गरिदिउँ आज सकेसम्म भोलि रिलिज नत्र भएन भने पर्सि रिलिज गरिदिउँ भने अनि अमरले सब कुरा हुन्छ नि स्टुडियो यताउता मिलायो अनि त्यसपछि गएँ म फोसिलको स्टुडियो अनि फोसिल पनि सो ट्यालेन्टेडमा त्यो एकदम हुन्छ नि उसले पनि कति टाइमदेखि गरिरहेछ अनि यस्तो राम्रो छ कि उसको अनि उसको स्टुडियोमा गएर रेकर्ड गरेँ उहाँ अनि त्यता नै उत्सवहरू पनि आयो उनीहरूले नै भिडियो सिडियो खिच्दै थियो हुन्छ नि त्यो पछिको लागि हेर्नलाई अनि त्यसपछि रेकर्ड भयो अनि त्यसपछि अनुप दाईलाई कल गरेँ अनुप सापकोटा अनि ल दाई गीत बन्यो भिडियो बनाउनु पऱ्यो आज कि त भोलि सकाउनु पऱ्यो होइन अब कसरी चाहिँ मिल्छ भ्यालेन्टाइन्स डेमा रिलिज गर्नु पऱ्यो भनेर भने अनि अनुप दाईलाई फेरि काममा लागिसकेपछि सकिँदैन कि ऊ गएकै हुन्छ क्या सो अनि अनुप दाईलाई मैले दिएँ अनि त्यसपछि स्टुडियो गएँ राति भोलिपल्ट अनि त्यो रेकर्ड गरेको दिनको भोलिपल्ट स्टुडियो गयो ग्रिन स्क्रिन अगाडि खिच्यो सब यस्तो फ्रेस उफ्रेको अनि त्यसपछि एडिटिङ सुरु भयो उत्सवको पनि थियो त्यो उफ्रेको यताउता अनि एडिटिङ सुरु भयो त्यसपछि अनुप दाईलाई हामीले देखेनौँ होइन ऊ चाहिँ कम्प्युटरमा लागेको थियो अनि त्यसपछि भोलिपल्ट आयो भिडियो अनि भ्यालेन्टाइन्स डेमै चाहिँ रिलिज भएन किनकि सकिएन भिडियो होइन अनि मलाई पनि त्यो प्रेसर दिनु मन थिएन कि भिडियो बनाउने मान्छेलाई पनि अनुप दाईलाई पनि सो ठिकै छ आरामले गर्नु खासैमा त प्लान त त्यही दिन गर्ने थियो तर अब भ्याएन सो ल भोलि नै ठिक छ भनेर अनि You talk so highly of your entourage. Okay? Yeah, you talk I noticed so that much about your manager, you know. You talk about by the way, like producer. our audiences must be like so confused. Who did he just talk to? And that was his that manager. was his manager. By the way, it's behind the camera, obviously. And you talk so highly about them, you know. Your manager, अहिले हामीले सुनिरहेका छौँ उत्सव, and then यो एउटा team नै entourage जुन हुन्छ नि. How important is it for a singer to have someone who can, you know, always have his back? Because I'm super grateful to have them. अनि उनीहरूले हुन्छ नि उनीहरू नभएको भए म गाह्रो हुन्थ्यो मेरो लागि सो जहिले पनि अब I want to appreciate people जसले चाहिँ हुन्छ नि गरिराख्नु भएको छ हैन पछाडी behind the scenes गरिराख्नु भएको छ one since day one. Yeah, he well, I think nicely put once again. When I asked him like, what's your creative process? He said like, it starts from that intuition, which tells you that this is right. This melody that's coming to you is right. A team who puts everything together. It's the entire process. Yeah, the entire process. It's not just about the artist himself or herself, but a whole team who can actually put all his
भनौँ न creative processes together okay Right. that's a really nice I You can't think go on your own. You can't, है you lose your way if you go on your own. Yeah. त्यही भएर जे कुरा गर्दा पनि टिममा गर्नु भनेर भन्छ नि त. you kind of sort of like was seen initially I know just like Ed Sheeran and he looked like one man army के तर उसको पछाडि त Tons of people. त्यही त. there is actually an army behind him I know अनि त्यसै we saw you as well okay doing gigs and like concerts at different places playing guitar you know on that loop creating music on your own I know looked like an army but you had a beautiful team to Yeah. back you up right Exactly. very lucky Very, very lucky indeed. Sushant, we didn't see you for a long time, Nepalma. And now that we've seen you, I want to ask you, I can't go without asking, what next? No, I actually thought, no, hold on to that question for now. I actually thought like we don't want to like lose you now. So like No, no. questions on that. So I'm back and especially I'll be around for a while. And right now I'm trying to complete my degree, music degree. Yeah, that's at Berklee. Yeah, right. Berklee. Some fine I've heard artists. nothing but good stuff about Berklee. Like Charlie Puth, John Mayer used to go to Berklee, and now you. That's a proud moment for us. That's one of the Mount Rushmores of music college when मैले सुनेको थिएँ. Yeah. But you're you going say there, that. so you can tell us better. So यो पनि स्टार्ट भएको चाहिँ खासैमा मेरो क्रेडिट गोज टु माई ड्याड होइन किनकि म चाहिँ अब उता पढिरहेको थिएँ बिजनेस पढिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि अब म्युजिक तर गरिरहेकै थिएँ अनि मेरो मेन अब मलाई गर्न मन लागिरहेको कुरा नै म्युजिक थियो सो ड्याडले चाहिँ उताबाट बुझेर हुन्छ नि हि स्टार्ट रिसर्चिङ के अब चाहिँ हुन्छ नि उसलाई स्ट्रङ बनाउनलाई के गर्न मिल्छ भनेर सो अनलाइन भेटाउनु भएछ अप्लाई गर्न मिल्छ रहेछ भनेर मलाई लिङ्क पठाइदिनु भयो होइन त्यो पनि मैले आफै खोजेको होइन कि म चाहिँ एकदम लेट ब्याक पाराले अल्छी मान्छे हो कि म चाहिँ तर अब गीत चाहिँ फेरि उठेदेखि हुन्छ नि दिमागमा हुन्छ कि मेरो अब उता सो त्यो भयो अनि ड्याडले पठाउनु भयो ल मैले पनि अब पाउनु त पाउँदैन होला तर लेट्स ट्राई भनेर नै अप्लाई गरेँ एसएसएसए लेखेँ यताउता अडिसन पठाएँ हुन्छ नि भिडियो पठाएँ अनि उनीहरूले एक्सेप्ट गर्यो म त्यसपछि त कहाँ पुगेको जस्तो फिल भयो मलाई होइन आई हेभ नो वर्ड्स के अब त्यसलाई कसरी भन्ने भनेर अनि हुन्छ नि अब त्यसपछि चाहिँ अब म हुन्छ नि एकदम कन्फिडेन्स बढाएछ क्या ममा पनि ल जुन चाहिँ मैले पाथ चुज गरेँ त्यसमा ल अब चाहिँ राम्रो हुन्छ कि लेट्स गो स्ट्रङ भनेर डेफिनेटली हुन्छ नि तपाईँको त त्यो कोहोर्ट नै त्यो बर्कलीमा एक्सेप्ट हुने मान्छेहरू अरू म्युजिसियन्स दे मस्ट बी सो ट्यालेन्टेड त्यो द एक्सचेन्ज मस्ट बी सो इन्भ्यालुएबल या अनि त्यो हुन्छ नि लिङ्क पनि राम्रो हुन्छ अब त्यो धेरै कुरा सिक्न पाउँछु मैले अनि अब मैले त हुन्छ नि स्टार्टिङ फ्रम ट्राइन गेट अ ब्याचलर्स डिग्री इन कमर्स होइन यहाँ पुगेँ म अब त्यो म चाहिँ फ्लोमा जाँदा जाँदै पुग्यो क्या मैले केही प्लान पनि गरेको थिएन हुन्छ नि एउटा पोइन्टमा आएर ड्याडले लिङ्क पठाइदियो मैले अप्लाई गरिदिएँ पायो अब त्यही नै गर्दैछु हुन्छ नि सो एकदम ऱ्यान्डम वेमा राम्ररी चलिरहेछ भनौँ न आइम लकी Yeah, whatever's been offered at your plate, I think you have received it well. I know. I hope you do that in your future as well. So, Abba, I think we would love to talk to you for on and on right now, but time is of a constraint. Right? Time is of a constraint. It doesn't wait for you, me, or anyone else. That's his dialogue every time when we have to say bye. But before saying bye, I just want to ask you, you've gotten to Berklee. I know there like must be new doors that would open. I know, like you said, you never chose, but things have opened to you. But is there any sort of I won't ask you plan because I don't think you plan. Yeah, I usually go with the flow. Yeah, you go whatever with the flow. Comes my way. But let me ask you, like, is there any sort of goal that you, like, subconsciously or consciously dream of? Like, it's to by it's a
As a musician, Yeah. जहिले पनि there's more to achieve. जहिले नि ग्रोथको लागि ठाउँ हुन्छ नि एउटा पोजिसनमा जस्तो अब केही पढेर एउटा पोजिसनमा पुगेर सिइओ भएर ल भन्ने हुँदैन नि त. सो there's always something to learn अनि त्यसपछि त्यही भएर पनि अब मलाई चाहिँ डेफिनेट कुरा केही पाउनु छ भनेर चाहिँ छैन, तर हुन्छ नि आफूलाई ग्रो गर्नु छ अनि एउटा लेभलमा पुग्नु छ हुन्छ नि, अनि मान्छेहरूलाई पनि बुझाउनु छ कि यस्तो पनि हुनु मिल्छ भनेर. किनकि अब म सिडनीमा बस्दाखेरि पनि म्युजिकले मात्र नै सर्भाइभ गरिरहेको थिएँ, किनकि यताउता केही काम पनि गरिरहेको थिएन अनि आफ्नै म्युजिकले गरिरहेको थिएँ, जुन कुरा चाहिँ कतिजना पेरेन्ट्सहरूलाई सुन्दाखेरि ल हुन मिल्छ कि मिल्दैन त्यो पोसिबल छैन जस्तो लाग्छ नि त अझै पनि यहाँ. सो इफ यु वान डु वाट यु लभ मेबी इट क्यान ह्यापन जस्तो भयो मलाई चाहिँ. अनि गोल चाहिँ अब सक्सेसफुल आर्टिस्ट हुने हो, मेबी इन्टरनेसनल आर्टिस्ट समडे होइन. अनि त्यसपछि त्यही नै हो भनौँ. Wow. There we heard from the man himself who's produced so many hits, and I'm sure he's going to produce a lot more in the future. And thank you, Sushant, for being here once again. Thank you so much. It was a pleasure indeed. Right? Thank you for having me. As a summer, we knew you as an artist. Today, we knew you as a person. And we understood you as a person. And I think that's the essence that we try and bring to this show. Jalla ल्याए पनि उहाँको चाहिँ पर्सनालिटी उहाँ कस्तो एज अ पर्सन भनेर, and I think we've succeeded in doing that once more, Presa. Yes, right? Truly. And thanking everyone at Nagarik Network. This is it from your host Pratyush and your voice, Presa. Oh well, I have one thing to ask you. Where will we see you in near future? See me भन्नाले see you perform? Yeah. March 13, guys. LOD ma udesa. I'm performing after a long time. And that too with a band and a DJ. So alikati new way ma perform गर्ने वाला छु. So be there. It's going to be a lit night. You guys are invited. Thank you so much. But I'm pretty sure like you guys will wear masks and come. Yes. I know. Please do that. Please do that. March 13. Note down the date and bye bye. Every story matters. Only on Radio Nagarik 96.5.